My dear every learner and all viewers, Assalamu alaikum. I hope you are all well and I am also well by the grace of Almighty Allah. You know, I am your Mallika ma'am, assistant teacher in English, Daffodil Residential Model School, Siriribandor, Dinajpur. And I am also a YouTuber and YouTubers of English with Mallika ma'am. So my dear student, before going to our main lesson, I want to tell you a sentence. That is, if you ready, I will start our class. That means I will give you a condition. So after hearing my sentence, can you guess what may be our today's topics? Yes, today we are going to discuss about completing sentence about conditional. So my dear student, today we will learn the part completing sentence part 4 with conditional sentence. Do you know what is conditional sentence? Yes, at first I tell you, if you ready, I will start our class. That means I give you a condition. So my dear students, please look at the board. Okay. Completing sentence. Today we will learn the completing sentences part 4 and we will learn how to complete sentences with conditional. We know that there are 3 kinds of conditional and one kind also zero conditional, but we know that mainly there are 3 kinds of conditional. Okay, and first conditional, I will tell you that if you ready, I told you if you ready, I will start our class. Here in this sentence I give you a condition, that is, if you ready, I will start our class. So it is a conditional sentence. Okay, and now we will learn 3 kinds of conditional. Okay, first conditional. Here you see the first conditional, the structure of first conditional. If plus present plus future. The structure of first conditional is if plus present plus future. That means if we see the word if in a sentence, it is called conditional sentence. Okay, and if here, if the added tense present and other is future tense, we called it first conditional. We called it first conditional. Okay, and now we will learn some sentences, incomplete sentences with first conditional. Okay, here I write some example for your better understanding. So my dear students, everybody look at the board and listen to me. Okay, and firstly here look at the board, my dear students. I have written here that if you do the work, it is an incomplete sentence. If you do the work, that means it is a present tense. It is a present tense, and then another is future tense. So my dear student, if we see first conditional in an incomplete sentence, we will use here future tense. Okay, so if you do the work, it is a present indefinite tense because subject plus verb 1 plus object, so it is called present indefinite tense, and the situation is present and the another is future. I shall give you money. So condition অর্থাৎ তোমাকে একটা আমি কন্ডিশন দিলাম, ইফ ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক, তুমি যদি কাজটি করো তাহলে আমি তোমাকে কি দেব, টাকা দেব। তাহলে একটা কন্ডিশন দিচ্ছি তোমাকে, এই কন্ডিশনের উপরেতে আমি তোমাকে কিছু টাকা দেব। তাহলে আমরা যদি কমপ্লিট করার সময় ইনকমপ্লিট অংশটা যদি থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, তারপরের
ক্লোজলি কি দিয়ে ব্যবহার করতে হবে? ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে। তাহলে ইফ ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক আই শ্যাল গিভ ইউ মানি। তাহলে আমরা প্রথম অংশটা কি করলাম? এখানে প্রথম অংশটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করলাম আর পরের অংশটি করলাম ফিউচার টেন্সে। তাহলে তোমরা মনে রাখবে যে ইনকমপ্লিট অংশে যদি আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ইফযুক্ত সেন্টেন্স থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে? পরের অংশটা নিতে হবে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে। ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? ওকে, দেন অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ ইউ কাম। আমি কিন্তু শর্ত দিচ্ছি, তুমি যদি আসো আই উইল গো, আমি যাব। তাহলে এই কন্ডিশনাল যুক্ত সেন্টেন্সে আমরা কি করব? যদি ইনকমপ্লিট অংশ থাকে কি দিয়ে থাকবে? ইফ প্লাস প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে আমরা কি করব? ফিউচার ইনডিফিনিট। ইফ ইউ কাম আই উইল গো, যদি তুমি আসো আমি যাব। অর্থাৎ আমি এখানে একটা কন্ডিশন দিলাম যে তুমি যদি আসো তাহলে আমি যাব। ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের কিন্তু পরীক্ষা তোমাদের বোঝার জন্য আমি এখানে অল্প সময়, সেজন্য আমি এখানে তোমাদের জন্য কমপ্লিট করে রাখছি সেন্টেন্সগুলো। ওকে, তাহলে আমাদের এই অংশটা দেওয়া থাকবে। ধরো এই অংশটা দেওয়া থাকলো না, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? ইফ ইউ স্টাডি হার্ড, পরীক্ষা দেওয়া থাকলো ইফ ইউ স্টাডি হার্ড, তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো, তাহলে আমাদের দেখেই বুঝতে হবে যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে, পরের অংশটা আমরা ফিউচার ইনডিফিনিটে করব। আর ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বা উইল প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস বাকি অংশ। তাহলে ইফ ইউ স্টাডি হার্ড, পরের অংশ হবে ফিউচারে, ইউ উইল পাস। তাহলে এটা আমরা কি করলাম? কমপ্লিট করলাম ফিউচার ইনডিফিনিট দিয়ে। ক্লিয়ার? ওকে, দেন সেকেন্ড কন্ডিশনাল। সেকেন্ড কন্ডিশনালের গঠন হচ্ছে ই প্লাস পাস্ট, ই প্লাস পাস্ট প্লাস পাস্ট কন্ডিশনাল। পাস্ট কন্ডিশনাল কি হবে? পাস্ট কন্ডিশনালের গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উড, মাইট, কুড প্লাস ভার্ব ওয়ান, দ্যাট মিনস ভার্বের বেস্ট ফর্ম। ওকে, তাহলে দেখো এখন ইফ ইউ ওয়ার্কড হার্ড কোন টেন্সে আছে বলো তো? ইফ ইউ ওয়ার্কড হার্ড, এটা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি যেটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সে আছে। ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড যেহেতু ভার্বের পাস্ট ফর্ম, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ কুড পাস। তাহলে কি হবে? যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে, তুমি পরীক্ষায় পাস করতে। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা কি নিলাম এখানে দেখো তো? সাবজেক্ট নিলাম, পাস্ট কন্ডিশনালটা কি হবে? সাবজেক্ট নিলাম, তার সাথে ক্যান, কুড, মাইট, উড নেব। তাহলে ইউ কুড, তারপরে পাস ভার্বের বেস্ট ফর্ম ভার্ব ওয়ান। ক্লিয়ার? তাহলে আছে ইফ ইউ কেম আই উড গো, যদি তুমি আসো আমি যাব। তাহলে ইফের সাথে কি টেন্স আছে? পাস্ট টেন্স আছে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের কি আছে? কোন ফর্ম আছে? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে। তাহলে পরেরটা হবে পাস্ট কন্ডিশনাল। পাস্ট কন্ডিশনাল মানে হচ্ছে আমরা সাবজেক্ট নেব, তারপরে উড, কুড, মাইট এই ওয়ার্ডগুলো নেব, তারপরে ভার্ব ওয়ান নেব। তাহলে ইফ হি ক্যাম আই উড গো, যদি সে আসতো আমি যেতাম। আর ফার্স্ট কন্ডিশনালে কি নিয়েছিলাম? ধরো ইফ ইউ ক্যাম, ইফ ইউ কাম আই উইল গো, যদি তুমি আসো আমি যাব। আর সেকেন্ড কন্ডিশনালে যদি তুমি আসতে তাহলে আমি যেতাম। ক্লিয়ার? তারপর দেখো ইফ আই নিউ দ্য আনসার, ইফ আই নিউ দ্য আনসার এটা হচ্ছে কোন টেন্সে আছে? প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ইফ আই নিউ দ্য আনসার আই উড টেল ইউ, আই উড টেল ইউ। তাহলে কি নিলাম? পাস্ট টেন্সে আমাদের দেখতে হবে যদি পাস্ট টেন্সে আমাদের কি থাকে? সেকেন্ড কন্ডিশনাল থাকে, তাহলে আমাদের ব্যবহার করতে হবে পাস্ট কন্ডিশনাল। ই প্লাস পাস্ট ইনডিফিনিট প্লাস পাস্ট কন্ডিশনাল। তাহলে ই প্লাস পাস্ট ইনডিফিনিট নিলাম আমরা, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দেওয়া আছে, তারপরে আমাদের পাস্ট কন্ডিশনাল করব। পাস্ট কন্ডিশনালে সাবজেক্ট প্লাস উড, কুড, মাইট যে কোনো একটি নেব, তার সাথে ভার্ব ওয়ান, বাকি অংশ থাকলে নিব। তাহলে ইফ আই নিউ দ্য আনসার আই উড টেল ইউ, যদি আমি উত্তরটি জানতাম আমি তোমাকে বলতাম। সত্য। তাহলে আমরা সুন্দর করে ফার্স্ট কন্ডিশনাল এবং সেকেন্ড কন্ডিশনাল বুঝতে পারলাম। ওকে, তাহলে আমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড কন্ডিশনাল দিয়ে যদি ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স থাকে তাহলে আমরা খুব ইজিলি কমপ্লিট করতে পারবো। ওকে, তাহলে তোমরা সুন্দর করে লিখে নাও। এরপরে আমরা শিখবো থার্ড কন্ডিশনাল দিয়ে কিভাবে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করা যায়। ওকে।
অনেকগুলো। তোমরা যদি এই সেন্টেন্সগুলো হ্যাবিট করো অর্থাৎ প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমরা বেশি বেশি শিখতে পারবে। তাহলে লেখো এখন থার্ড কন্ডিশনাল। তাহলে থার্ড কন্ডিশনাল কি হবে? থার্ড কন্ডিশনাল তাহলে এখন আমরা শিখব থার্ড কন্ডিশনাল। স্ট্রাকচার হচ্ছে ই প্লাস পাস্ট পারফেক্ট প্লাস কি লিখছি? ই প্লাস পাস্ট পারফেক্ট প্লাস পারফেক্ট কন্ডিশনাল। ফার্স্ট পারফেক্ট কন্ডিশনালে কিভাবে স্ট্রাকচার করব? সাবজেক্ট কিভাবে করব? সাবজেক্ট প্লাস would have, could have, might have। তাহলে কি নিলাম? সাবজেক্ট প্লাস would have অবলিক could have অবলিক might have প্লাস V3। কি কন্ডিশনালের গঠনটা বলো তো? পারফেক্ট কন্ডিশনাল। তাহলে আমরা থার্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচার হচ্ছে ই প্লাস পাস্ট পারফেক্ট প্লাস পারফেক্ট কন্ডিশনাল। তাহলে ই প্লাস পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যদি থাকে তাহলে আমরা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করব পারফেক্ট কন্ডিশনাল দিয়ে। পারফেক্ট কন্ডিশনালের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ অবলিক কুড হ্যাভ অবলিক মাইট হ্যাভ প্লাস V3। তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচারটি ফলো করে আমরা সুন্দর করে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করতে পারবো। ক্লিয়ার? দেখো এক্সাম্পল, ইফ ইউ হ্যাড কি লিখতে বলো তো? ইফ ইউ হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক। ইনকমপ্লিট থাকলে তাহলে তোমরা কিভাবে করবে? ইফ ইউ হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক কি হবে? ইউ would have benefited। ইফ ইউ হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক, তুমি যদি কাজটি করতে, ইউ উড হ্যাভ বেনিফিটেড, তুমি উপকৃত হতে। তাহলে আমাদের ই প্লাস পারফেক্ট টেন্স আছে, তারপরে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটিকে আমরা কি করলাম? পারফেক্ট কন্ডিশনাল দিয়ে ফিল আপ করলাম। তাহলে ইফ, তারপর পারফেক্ট কন্ডিশনাল হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ কুড হ্যাভ যে কোনো একটি নেব, তার সাথে V3। তাহলে ইফ ইউ ডান দ্য ওয়ার্ক ইউ উড হ্যাভ বেনিফিটেড। ক্লিয়ার? তারপরে যদি থাকে ইফ ইউ হ্যাড ফলোড মাই অ্যাডভাইস, কি হবে বলো তো? কি হবে? তোমরা মনে করো ইফ ইউ হ্যাড ফলোড মাই অ্যাডভাইস, তুমি যদি আমার উপদেশগুলো অনুসরণ করতে তাহলে কি হতো? কি হতো বলো তো? ইউ উড হ্যাভ পাস্ট, তার নিচে অবশ্যই আন্ডারলাইন। তাহলে কি করলাম আমরা? ইফ যুক্ত থার্ড কন্ডিশনালে যদি ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স থাকে, ইফ ইউ হ্যাড ফলোড মাই অ্যাডভাইস, তুমি যদি আমার উপদেশ কি করতে? অনুসরণ করতে, ইউ উড হ্যাভ পাস্ট। অর্থাৎ আমরা কি কন্ডিশনাল নিলাম? থার্ড কন্ডিশনাল, অর্থাৎ পারফেক্ট কন্ডিশনাল দিয়ে আমরা ইনকমপ্লিট অংশটাকে
কমপ্লিট করলাম। তাহলে ইনকমপ্লিট অংশটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ প্লাস কুড হ্যাভ প্লাস মাইট হ্যাভ প্লাস V3, যে কোনো একটি নেব, তার সাথে কি হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা আজকে শিখলাম ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড এই তিনটি কন্ডিশনাল দিয়ে যদি আমাদের ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স থাকে তাহলে আমাদের কিভাবে কমপ্লিট করতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে তোমরা সুন্দর করে লিখে নাও মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। তাহলে এখন আমরা কি করব, কিছু সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করব। হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের একটি সেন্টেন্স দেই। If I were a bird, কি হবে বলো তো? কোন কন্ডিশনালে আছে if I were a bird? Yes, it is a second conditional because it is if plus past tense. তাহলে আমরা কি করব? if I were a bird I would fly in the sky. তাহলে খুব সহজ হলো না? তাহলে আমরা এভাবেই, আমরা যেভাবে প্র্যাকটিস করলাম সেভাবেই আমরা সুন্দর করে কি করব, আরো ভাষায় সেন্টেন্স দিয়ে প্র্যাকটিস করব। ওকে? তাহলে তোমাদের এভাবে খুব ইজি হবে। তাহলে এখন তোমরা কিছু ভাষার পড়ার জন্য রেডি হও। তোমাদের জন্য কয়েকটি সেন্টেন্স দেব এবং সেই সেন্টেন্সগুলো তোমরা কি করবে, SW করবে। তাহলে if I knew the matter, if I had the wings, if I are a president, for তাহলে কি লিখছি? if I knew the matter, then 2 if I had the wings, 3 if I were a president, 4 if they started early. If they started early. If you make a cup of tea, if I knew his address. তাহলে এই কয়েকটা সেন্টেন্স তোমরা সুন্দর করে SW করবে। ওকে? তাহলে আজকে এ পর্যন্তই মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং নিরাপদে থেকো। আর আজকের যে ক্লাসে করালাম তার থেকে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবো। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।